ہماری سچویشن پنجاب سے بہتر ہے. پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ 5-6 روز کے لیے ٹیسٹنگ بند کر دی گئی تھی. ہزار ٹیسٹ ہو رہے تھے. ذرا پوچھیے گا کیا وجہ تھی اس کی. ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس دن ہمارے ٹیسٹ نہ ہوئے ہوئے. ہم نے تو پول ٹیسٹنگ بھی کی ہے, ٹریسنگ بھی کی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے نمبر چھپانے کی. کورونا کے کم ٹیسٹوں پر پنجاب اور سندھ آمنے سامنے. عثمان بستار حکومت نے 5-6 روز ٹیسٹنگ ہی نہیں کی. مرتضی وہاب کا الزام, کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں, ایک دن بھی عمل متاثر نہیں ہوا. اسلم اقبال کی تردید, مراد علی شاہ سرکار کا لاک ڈاؤن صرف کراچی تک محدود, باقی شہروں کو کھلی چھوٹ. وزیر صنعت کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو. سپریم کورٹ کا 7 دن مارکیٹس اور شاپنگ مالز کھولنے اور شہر قائد میں دکانیں سیل نہ کرنے کا حکم. کیا کرونا وائرس ہفتے اور اتوار کو کہیں چلا جاتا ہے؟ کاروبار معطل کرنا آئین کی خلاف ورزی قرار. کیا کروڑوں لوگوں کو روکنے کے لیے گولیاں ماری جائیں گی؟ چیف جسٹس کے ریمارکس. سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. سندھ حکومت نے کرونا کے مسئلے پر بہت سیاست کی. وبا کے بعد صحت کے شعبے کو بہتر کرنے پر توجہ دیں گے. عید کی چھٹیوں کے دوران بھی انڈسٹری چلانے کی اجازت ہوگی. شبلی فراز. بیس تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب نے 30 ٹرینوں کی 15 اپ اور 15 ڈاؤن کی چلانے کی اجازت دے دی ہے. لگا کے مسافر آئیں گے, اس میں فاصلہ رکھا جائے گا, کسی مسافر کو لینے نہیں آئے گا, کسی مسافر کو چھوڑنے نہیں آئے گا. وزیر ریلوے کا بدھ سے 30 ٹرینز چلانے کا اعلان. مسافروں کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں, چھوڑنے یا لینے کوئی نہیں آئے گا. نیب قانون ختم ہوتے نہیں دیکھ رہا, 31 جولائی سے پہلے جھاڑو پھر جائے گی. باہر سے آئے چند جلد اندر ہوں گے. شیخ رشید کی شہباز شریف کا نام لیے بغیر پیش گوئی. 31 جولائی سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا. یہ ای سی ایل میں بھی ہوں گے اور اندر بھی ہوں گے. نیب آرڈیننس میں ترمیم ہوتے نہیں دیکھ رہا اور میں اس کو سپورٹ نہیں کروں. ٹرینوں کی بحالی پر سندھ کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلہ کیا گیا. ایس او پیز پر عمل نہیں ہوا تو شیخ رشید کو استعفیٰ دینا ہوگا. انٹرسٹی ٹرانسپورٹر سے بات چیت جاری ہے. او ایس شاہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ٹرانسپورٹ اور ٹرینز کھولنے پر اظہار تحفظات. عوام سے سفر نہ کرنے کی اپیل. اجلاس میں عید میلوں پر مکمل پابندی اور غیر ضروری ٹیسٹنگ نہ کرانے کا فیصلہ. پنجاب میں جمعہ, ہفتہ اور اتوار کو بازار مارکیٹس کھلیں گی. شاپنگ مالز میں 24 گھنٹے کاروبار ہوگا. کاروباری اداروں کے لیے ایس او پیز پر عمل لازم. پنجاب حکومت کا بس مالکان کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ. مطالبات کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا. فیاض الحسن چوہان کی گفتگو. گاڑیاں 24 گھنٹے چلیں گی. انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری. محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کی ڈسٹرکٹ اتھارٹی کھولنے کی اجازت. پیر اور منگل کو اسکول کھولنے کا پلان. صرف سٹاف کو بلایا جائے گا. درسی سرگرمیاں شروع نہیں ہوں گی. چین کے شہر ووہان میں 6 ماہ سے پھنسے 274 طلبہ واپس پہنچ گئے. اسلام آباد ایئرپورٹ سے قرنطینہ منتقل. امریکہ سے بھی 250 مسافر لاہور پہنچ گئے. وزیر اعظم نے سیکرٹری صحت ڈاکٹر تنویر قریشی کو ہٹا دیا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت. عامر اشرف خواجہ کو ذمہ داری دے دی گئی. کورونا نے مزید 30 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے. تعداد 903 ہو گئی. وائرس سے اب تک 42,125 افراد متاثر. سندھ میں 16,377. پنجاب میں 15,346 کیسز. خیبر پختونخوا میں 6,061 جبکہ بلوچستان میں 2,692 مریض. شوگر انکوائری رپورٹ کا معاملہ کچھ دن اور لٹک گیا. عید سے پہلے رپورٹ نہ آنے کا امکان.
کمیشن کا کام مکمل نہیں ہو سکا، مزید 4 روز کی مہلت طلب۔ بلاول کو بھی میں یہ سمجھا رہا تھا کہ بیٹا ذرا غور سے بات کو سنو۔ میں نے دیکھی، میرے تو ہاتھ میں، میں نے تو نکر میں دیکھا ہے اس کو، میں نے تو اس کو اس کیفیت میں دیکھا ہے جب وہ کونے میں کھڑا ہوتا تھا، جھڑکیاں کھا رہا ہوتا تھا محترمہ سے، میں نے تو دیکھا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ غلط فہمی اور جملے بازی سے حقائق تبدیل مت کیا کرو۔ شاہ محمود قریشی کی بلاول پر چڑھائی، 18ویں ترمیم ختم نہیں کر رہے، پیپلز پارٹی صوبائیت کو ہوا دے رہی ہے، ٹی پی چیئرمین سنی سنائی باتوں سے حقائق مسخ نہیں کر سکتے، سندھ جائیں گے، کسی سے این او سی کی ضرورت نہیں، شاہ محمود قریشی۔ زندہ دلان کے لیے بڑی خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا، 1 ارب 76 کروڑ روپے لاگت آئے گی، شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے لاگت میں 13 کروڑ روپے کی بچت کی، عثمان بزدار۔ عالمی بینک پاکستان کو 37 کروڑ ڈالر فراہم کرے گا، وزارت اقتصادی امور کے ساتھ معاہدہ طے، 20 کروڑ پنجاب میں صحت عامہ، 17 کروڑ خیبر پختونخوا میں زرعی شعبے کی بہتری پر خرچ کرنے کا پلان۔ سورج کا پارا ہائی، سبی میں درجہ حرارت 45 ریکارڈ، تربت 44، جیکب آباد اور دادو میں 43، حیدرآباد اور لاڑکانہ میں 42 رہا، سری نگر، اننت ناگ، بارہ مولہ اور بڈگام میں بارش کا امکان۔ کورونا سے دنیا میں 3,18,000 سے زائد ہلاکتیں، متاثرہ افراد کی تعداد 48 لاکھ سے تجاوز، امریکہ میں مزید 477، برازیل 252، برطانیہ 160، میکسیکو 132، بھارت میں 130، اٹلی 99 اور روس میں 91 ہلاک۔ وبا کے دوران سامنے آئے امریکی ہیروز میں پاکستانی نیاد لیلا خان بھی شامل، صدر ٹرمپ نے ستائشی صنعت سے نوازا، 10 سالہ رضاکار ہیلتھ ورکرز کو کھانا فراہم کرتی رہی۔ کورونا کے خلاف امید کی کرن جاگ گئی، امریکہ میں ویکسین کے انسانوں پر تجربے کے کامیاب نتائج، 8 رضاکاروں میں اینٹی باڈیز پیدا، مزید مثبت رپورٹس آنے پر ویکسین کے جنوری تک مارکیٹ میں آنے کی توقع۔ رومان رئیس نے مستحقین کے لیے عیدی مہم کا آغاز کر دیا، سابق کپتان سرفراز احمد بھی شریک، محمد حفیظ اور ثنا میر کا تہوار سادگی سے منانے کا پیغام۔ قومی کرکٹر یاسر شاہ کے گھر ننھے مہمان کی آمد، شرجیل خان بھی بیٹی کے باپ بن گئے، مداح خوش۔ رسپانسبلٹی پی سی بی نے دی ہے، وہ ان کو لگا کہ میں اس چیز کے لیے تیار ہوں، تو انہوں نے مجھے رسپانسبلٹی دی ہے اور میں خود بھی تیار ہوں اس چیز کے لیے۔ T20 کی، ون ڈے کی اور ٹیسٹ میچ کی رینکنگ ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور کوشش یہی کروں گا کہ یہ رینکنگ کو ٹاپ 3 میں لاؤں۔ اور ٹیم رینکنگ بہتر بنانا مشن، کپتانی اور بیٹنگ میں فرق، چیلنج قبول کرنے کا دلدادہ ون ڈے کپتان بابر اعظم، پرفارمنس دکھانے کے لیے دورہ انگلینڈ اور ورلڈ کپ کے منتظر۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، عدالتی حکم کے بعد وفاق کو خط لکھ دیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت نے دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں یہ الزام لگایا کہ پنجاب میں 5-6 روز ٹیسٹنگ بند کر دی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ شاپنگ مالز بند کرنے کا فیصلہ NCC نے کیا تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو فالو کرنا ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ نے وفاقی حکومت سے رجوع کر لیا ہے، مالز کے حوالے سے وہ خط ان کو ارسال کیا جا چکا ہے۔ وفاقی حکومت ہے
जो उसके ऊपर फैसला करे। हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन का फैसला तो कर लिया, लेकिन उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई, हुकूमत ने की। तकरीबन 5-5.5% डेथ्स का तनासुब केपी के अंदर है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सिंध के अंदर नंबर ज्यादा शो हो रहे हैं, उसकी वजह है कि सिंध हुकूमत कोई चीज छुपा नहीं रही है। सूबे पंजाब में उस तरीके से उन पेशेंट्स की ट्रेसिंग नहीं की गई है। वजीर आजम पाकिस्तान ने फैसला किया शॉपिंग मॉल 31 मई तक बंद रहेंगे, और उसी वजीर आजम के फैसले को उनका बोझदार, उनका महमूद खान वजीर दाखिला जो इस्लामाबाद के लिए उसको फॉलो नहीं करता। हमारी सिचुएशन पंजाब से बेहतर है। पंजाब वो वाहिद सूबा है जहाँ पे 5-6 रोज के लिए टेस्टिंग बंद कर दी गई थी। हजार टेस्ट हो रहे थे। जरा पूछिएगा क्या वजह थी उसकी। शवाहिद ला के दिखाऊंगा जो कि लोकल ट्रांसमिशन के ऊपर उनके दावे जो हैं, उस दावे को हमने आइडेंटिफाई किया। 3 हफ्ते बाद उन्होंने दावों को फिर बाद में करेक्ट किया। मियां असलम इकबाल ये कहते हैं कि सूबाई वज़ीर सनत के इजलास में सिंध ने शॉपिंग मॉल्स खोलने की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि पंजाब में एक दिन भी कोरोना टेस्टिंग नहीं रोकी गई, ये इल्ज़ाम गलत है। सिंध हुकूमत कराची से बाहर नहीं निकल रही। वो दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। आज से 3 दिन पहले फेडरल मिनिस्टर इंडस्ट्री ने चारों सूबाई वुज़रा की मीटिंग वीडियो लिंक के ऊपर बुलाई। सिंध के मिनिस्टर ने कहा कि हम शॉपिंग मॉल नहीं खोल रहे। टीवी के ऊपर बैठकर सिर्फ सियासत बराए सियासत ना करें। बिल्कुल लॉकडाउन आप कर दें, लेकिन साथ साथ हमें यह भी बता दें कि आपने कितने घरों के अंदर राशन पहुंचाया है। आप रहते हैं मोहल्लात में, आपको क्या पता हो गुर्बत क्या होती है। और बता दें कि इन्होंने सिंध के अंदर कितनी लैब बनाई है। इन्होंने अपना जो हेल्थ का सिस्टम है उसे तो तबाह करके रख दिया। अब हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर ये वार करना इन्होंने शुरू किया है। ये कराची से बाहर नहीं निकल रहे। इन्होंने पूरे पंजाब को देखा है। ये कह रहे थे 6 दिन हमारे टेस्ट नहीं हुए। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिस दिन हमारे टेस्ट ना हुए हैं। एक दिन ऐसा आया था कि जिसमें क्योंकि तबलीगी और जायरीन के टेस्ट वगैरह मुकम्मल हो चुके थे, अब वो जा रहे थे, उस दिन तकरीबन ड्रॉप आया कि 1000-2000 बंदों का टेस्ट कम हुआ। फिर अगले दिन वही टेस्ट जो थे वो ज्यादा थे। हमने तो पूल टेस्टिंग भी की है, ट्रेसिंग भी की है। हमें क्या जरूरत है नंबर्स छुपाने की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए सिंध हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स खोलने की इजाज़त दे दी है। सदर का एटीएम मॉल थोड़ी देर के लिए खोलकर बंद कर दिया गया। लॉकडाउन की सूरत हाल में ईद शॉपिंग के आखिरी आयाम मार्केटों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद सिंध हुकूमत ने फैसले पर अमल करने का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत शॉपिंग प्लाजा और मार्केट से मुतालिक अदालत उज़्मा के तहरीरी अहकामात पर अमल करेगी। इस सिलसिले में सिंध भर में मार्केटों के नए औकात कार जल्द जारी होने का इम्कान है। अहकामात के बाद कराची के इलाके सदर में एटीएम मॉल की दुकानें खुलना शुरू हो गयी। ताहम 4 बजे तक कारोबार बंद करने के SOP पर अमल दरामद करते हुए दुकानें थोड़ी ही देर में बंद कर दी गयी। मॉल के दाखिली रास्तों पर जरासीम कुश स्प्रे और सैनिटाइजर गेट भी नस्ब कर दिया गया है। उधर हुकूमत पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनो-अन अमल करने का ऐलान कर दिया। सख्त लॉकडाउन खत्म करके जुमा, हफ्ता और इतवार को भी शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को काम करने की इजाजत दे दी गई है। मॉल्स और मार्केटों को काम करने की इजाज़त देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी कैंप ऑफिस में इजलास में सूबाई वज़रा यास्मीन राशिद, राजा बशारत और मियां असलम इकबाल की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा और IG शुएब दस्तगीर भी शरीक रहे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मिनो-अन अमल दरामद का फैसला किया गया। शॉपिंग मॉल्स, छोटी मार्केटों के लिए नए SOPs जारी करने की हिकमत अमली भी तय कर ली गई। महकमा प्राइमरी सेहत को नए SOPs तैयार करने की हिदायत भी कर दी गई। इजलास में 3 दिन का सख्त लॉकडाउन भी खत्म करने का फैसला किया गया, जिसके बाद अब जुमा, हफ्ता, इतवार को भी शॉपिंग मॉल्स, बाजार और मार्केट्स खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स खोलने की तजवीज पर भी गौर किया गया। इजलास में कहा गया है कि सीनियर सिटीजन शॉपिंग के लिए बाजारों में न आए। अगर कोई सीनियर सिटीजन शॉपिंग मॉल्स वगैरह आ जाएं तो उन्हें तरजीही बुनियादों पर डील किया जाए। आला सतह कमेटी के फैसलों की वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से भी मंजूरी हासिल कर ली गई। उधर वज़ीर रेलवे ने बुध से 30 ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। वो ये कहते हैं कि मुसाफिर बुकिंग करा लें, मास्क पहनेंगे, फासला रखेंगे, उम्र की कोई हद नहीं होगी। साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि स्टेशन पर मुसाफिरों को छोड़ने या लेने के लिए भी कोई नहीं आएगा। शेख रशीद ने कहा कि किसी सूबे से लड़ाई नहीं, नैब कानून खत्म होते नहीं देख रहा। 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगी। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले जल्द ECL पर और अंदर भी होंगे। 20 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब ने 30 ट्रेनों की 15 अप और 15 डाउन की चलाने की इजाज़त दे दी है।
परसों से जो ट्रेनें हम खोलने चलाने जा रहे हैं उसमें खैबर मेल, अवाम एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, तेज़गाम, ग्रीन लाइन, पाकिस्तान एक्सप्रेस, महर एक्सप्रेस, सुबक रफ्तार, इस्लामाबाद एक्सप्रेस, पाक बिजनेस, कराकरम, शाह हुसैन एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, इलामा इकबाल एक्सप्रेस एंड सक्खर एक्सप्रेस, ये 15 अप और 15 ट्रेनें प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें इजाज़त दी है। 31 तारीख तक हम सारे माहौल को देखेंगे। अगर अल्लाह ने बेहतरी की तो 1 जून को हम 142 ट्रेनें खोलने का भी फैसला कर सकते हैं। इसमें मास्क लगा के मुसाफिर आएंगे, इसमें फासला रखा जाएगा, इसमें ऑनलाइन टिकटिंग होगी। अगर किसी को ऑनलाइन टिकट की खाली सीट मिलती है तो वो बुक कर सकता है। किसी मुसाफिर को लेने नहीं आएगा, किसी मुसाफिर को छोड़ने नहीं आएगा। कोई पाबंदी नहीं है उम्र के हिसाब से, किसी सूबे के साथ कोई लड़ाई नहीं है। मैं चारों सूबों का मशकूर हूँ जो साजिश के लिए यहाँ आए थे और ब्लैक लिस्ट में उनका नाम आ गया। और 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। ये ECL में भी होंगे और अंदर भी होंगे। नैब ऑर्डिनेंस में मैं तरमीम होते नहीं देख रहा और मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। और वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ये कहते हैं कि कोरोना कब तक रहेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। अपोजिशन से दरखास्त है कि हुकूमत के साथ चलें। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने इस इशू पर बहुत सियासत की है, जबकि वफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि लोग कोरोना के बजाय भूख से मर जाएं। ईद भी आ रही है तो आवाम की सहूलत के लिए ये फ़ैसला किया गया कि ट्रेनों को बहाल किया जाए। शॉपिंग मॉल्स सिर्फ बड़े शहरों में हैं, छोटे शहरों में होते नहीं हैं, उनको भी इजाज़त दी गई है खोलने के लिए। हफ्ता इतवार ये भी उन पे छोड़ दिया गया है, उसकी भी कोई ममानियत नहीं होगी। इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको काम करने की इजाज़त दी गई है। वो समझते हैं कि उनको खोलना चाहिए ईद की छुट्टियों के दौरान भी, तो वो बिल्कुल ये कर सकते हैं। आवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि वो हरगिज़ ये ना समझें कि जब दुकानें खुल गई हैं, शॉपिंग सेंटर्स खुल गए हैं, ट्रेनें चल रही हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे जिस तरह के पहले थी। हमें एहतियात का दामन बिल्कुल अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हुकूमत डंडा लेकर किसी को या प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों को हाथ से पकड़ के घर नहीं बिठा सकते। तो लोगों ने देख भी लिया होगा कि ये इस सख्ती से कितनी तकालीफ होती हैं। तो आया वो तकालीफ बर्दाश्त करना चाहते हैं या वो एक जो सिंपल किस्म की, एक बहुत ही आसान किस्म की तदाबीर हैं उनको इख्तियार कर सकते हैं। सिंध हुकूमत ने इस इशू पे बहुत सियासत की है। NCOC एक ऐसा इदारा है जिसमें उनकी मुकम्मल प्रेजेंटेशन होती है। वो चीफ मिनिस्टर ख़ुद भी होते हैं, तो जो भी फ़ैसले अब तक हुए हैं वो कोई एकतरफ़ा फ़ैसले नहीं थे, उसमें वो बिल्कुल शामिल थे। वो अलग बात है कि वो वापस जाकर वहाँ पे सियासत शुरू कर देते हैं। इस तरह आप कन्फ्यूजन फैला रहे हैं कि प्लान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है कि सारे मिल के जो है तो इसको हम एड्रेस करें और कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि आवाम में बेचैनी फैले और एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.